اس کے بعد خازم بن خزیمہ کو مخاطب کر کے محمد بن اشد کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں نے اپنے تینوں ساتھیوں روح بن حاتم، شبیب بن روا اور حرب بن قیس کو شام کے وقت اپنی حویلی میں بلایا ہے اور ان کے ساتھ میں قاتلوں کی تلاش کا کام شروع کر دوں گا۔ ابو جعفر منصور کی خواہش ہے کہ جلد از جلد قاتلوں کو تلاش کیا جائے، چونکہ روح بن حاتم ان کے کچھ نشانات کو محفوظ کر چکا ہے، لہٰذا ان کے خلاف حرکت میں آنے میں مجھے آسانی ہوگی۔ خازم بن خزیمہ نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد خازم بن خزیمہ کی بیوی ربیب بنت اسود سب کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ اتنی دیر تک مجیر بن خازم بھی محمد بن اشد کے گھوڑے کو وہاں باندھ کر دیوان خانے میں آ گیا تھا، چنانچہ وہیں بیٹھ کر سب مل کر کھانا کھانے لگے تھے۔ شام سے پہلے محمد بن اشد اپنی حویلی کی طرف گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے تینوں ساتھی روح بن حاتم، شبیب بن روا اور حرب بن قیس بھی وہاں آ گئے تھے۔ خازم بن خزیمہ اور اس کا بیٹا مجیر بھی محمد بن اشد کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر حویلی کے صحن میں مٹی کے ٹوٹے ہوئے گھڑے کا ایک حصہ اٹھایا گیا، اس کے نیچے ایک پاؤں کا نشان محفوظ تھا۔ محمد بن اشد کی طرف دیکھتے ہوئے روح بن حاتم کہنے لگا، جس وقت آپ کی ماں اور بہن کو قتل کیا گیا اور ہمیں خبر ہوئی، ہم بھاگتے ہوئے یہاں آئے۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا جس پر مجھے یہ پاؤں کا نشان مشکوک لگا، سو میں نے اس پاؤں کا پہلے غار سے جائزہ لیا، پھر اسے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد میں اس نشان کو دیکھتا ہوا باہر نکلا۔ اس پاؤں کا نشان انبار شہر کے مشرق میں ایک سرائے کی طرف جاتا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان قاتلوں نے پہلے سرائے میں قیام کیا ہوگا، اپنے گھوڑوں کو وہاں رکھا ہوگا۔ اس کے بعد واردات کرنے کے بعد وہ پھر اسی سرائے میں گئے ہوں گے اور وہاں قیام کیا ہوگا، یا جاتے ہی اپنے گھوڑے لے کر اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے ہوں گے۔ روح بن حاتم کی اس گفتگو سے محمد بن اشد خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ خازم بن خزیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ مجیر کے ساتھ گھر جائیں، میں اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ سرائے کا رخ کرتا ہوں، اس لیے کہ… یہاں تک کہتے کہتے محمد بن اشد کو رک جانا پڑا۔ خازم کہنے لگا، میرے بھائی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری اور مجیر کی غیر موجودگی میں تمہاری بہن ربیب اکیلی ہے، تو اس سے متعلق تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ماں اور بہن کے حادثے کے بعد امیر جعفر منصور کی طرف سے ان سارے علاقوں میں محافظ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وہ خفیہ انداز میں یہاں کے ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی موجودگی میں کسی کی جرت نہیں کہ اب یہاں کوئی واردات کر سکے۔ لہٰذا مجیر گھر جاتا ہے اور میں تمہارے ساتھ اس سرائے کی طرف چلوں گا۔ محمد بن اشد نے اس سے اتفاق کیا، چنانچہ مجیر گھر چلا گیا۔ محمد بن اشد اور خازم بن خزیمہ اپنے تینوں ساتھیوں کو لے کر حویلی سے نکلے اور انبار شہر کی مشرقی سرائے کا رخ کیا تھا۔ پانچوں سرائے میں داخل ہوئے، سیدھے سرائے کے مالک کی طرف گئے۔ مالک لمحے بھر کے لیے اداس، افسردہ اور کسی قدر پیلا ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے جا کر محمد بن اشد نے اسے مخاطب کیا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سرائے کا مالک مسکرایا اور کہنے لگا، آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ لشکریوں کے سالار محمد بن اشد ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے خالازاد خازم بن خزیمہ اور آپ کے تینوں ساتھی ہیں، انہیں بھی میں جانتا ہوں۔ کیا آپ کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں؟ محمد بن اشد نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم جانتے ہو میری ماں اور بہن کو قتل کیا گیا ہے؟ سرائے کا مالک مزید پیلا ہو گیا۔ ہاں میں جانتا ہوں آپ کی ماں اور بہن کو قتل کیا گیا ہے، یہ بڑا المناک واقعہ ہے اور بڑی درندگی ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو تمہیں یہ بھی خبر ہوگی کہ میری ماں اور بہن کو کس روز قتل کیا گیا۔ اس روز تمہاری سرائے میں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، یا یوں جانو کہ کچھ اجنبی آئے تھے جنہوں نے یہاں قیام کیا اور پھر یہاں سے کوچ کر گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اشد رکا، پھر گھورنے کے انداز میں سرائے کے مالک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولو گے تو میں ایسی سختی پر اتروں گا کہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس ہمیں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، سچ کہنا۔ سرائے کا مالک کچھ دیر ہکلاتا رہا، پھر کہنے لگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو کچھ جانتا ہوں سچ کہوں گا۔ گو سچ کہنے کی صورت میں مجھے قتل کی بھی دھمکی دی گئی ہے، لیکن جو ہو سو ہو۔ بہرحال میں حقیقت آپ سے کہتا ہوں، کچھ سوار جنہیں آپ مسلح جوان کہتے ہیں، اس روز میری سرائے میں آئے، یہاں قیام کیا تھا انہوں نے۔ وہ ہمارے سالار جہور بن مرار اجلی کے آدمی لگتے تھے، اس لیے کہ جس روز وہ یہاں آئے تھے، جہور بن مرار اجلی ان سے ملنے کے لیے سرائے میں آیا تھا۔ جہور بن مرار اجلی نے مجھے دھمکی آمیز انداز میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو لوگ سرائے میں آپ کر قیام کر چکے ہیں، ان کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم جو مسافروں کا روز نامچہ بناتے ہو، اس میں ان کے نام بھی مت درج کرنا۔ لہٰذا جہور بن مرار اجلی کے کہنے پر میں نے ان کے نام روز نامچے میں درج نہیں کیے تھے۔
बस जिस रोज आपकी वालिदा और बहन को हलाक किया गया उसी रोज उन लोगों ने मेरी सराय में क़याम किया था जिनसे मुतालिक जहूर बिन मुरार अजली ने मुझे तंबीह की थी। सिर्फ एक ही रात वो यहाँ ठहरे, अगले रोज यहाँ से कूच कर गए थे। यहाँ तक कहने के बाद सराय का मालिक जब खामोश हुआ तब मोहम्मद बिन अशत ने खुशकुन अंदाज में उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगा, मैं जानता हूँ जो कुछ तूने कहा है ये सच है। इसके बाद मोहम्मद बिन अशत पीछे हटा, खाजिम बिन खुजैमा और उसके तीनों साथी भी पीछे हट गए थे। सराय के सहन में आकर खाजिम बिन खुजैमा मोहम्मद बिन अशत को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाई, जो कुछ सराय के मालिक ने कहा है हकीकत और सच्चाई यही है। अगर जहूर बिन मुरार अजली ने वो गुफ्तगू सराय के मालिक से की है जो सराय के मालिक ने बयान की है तो इसके पीछे जहूर बिन मुरार अजली का भी हाथ है। जवाब में मोहम्मद बिन अशद कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर वक्त जाया क्यों करें, अभी और इसी वक्त जहूर बिन मुरार अजली की तरफ चलते हैं। जवाब में खाजिम बिन खुजैमा मायूस लहजे में कहने लगा, मेरे अजीज भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जहूर बिन मुरार अजली इन दिनों अंबार शहर में नहीं है। अबू मुस्लिम खुरासानी के कत्ल के बाद उसके गमाश्ते और उसके नकीब जगह जगह बगावतें खड़ी करने लगे हैं और ये एक तरह से सारी अबू मुस्लिम खुरासानी ही की साजिश है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। सबसे पहले फेरोज संबाद ने बगावत खड़ी की है, लिहाजा अमीर अबू जाफर मंसूर ने फेरोज संबाद की बगावत को फरू करने के लिए जहूर बिन मुरार अजली को तुम्हारी आमद से सिर्फ एक दिन पहले एक लश्कर के साथ रवाना किया है। इस बिना पर वो इस वक्त अंबार शहर में नहीं है। मेरे ख्याल में वो जल्दी लौट आएगा, फिर उससे अपना हिसाब बेबाक करना शुरू कर देंगे। जवाब में मोहम्मद बिन अशत ने कुछ सोचा और दुख भरे अंदाज में कहने लगा, उसे तो फेरोज संबाद की इस बगावत को खत्म करने के लिए रवाना ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जहां फेरोज संबाद अबू मुस्लिम खुरासानी का आदमी है वहां ये जहूर बिन मुरार अजली भी अबू मुस्लिम खुरासानी का आदमी है। बज़ाहिर अंबार में क़याम किए हुए था, खलीफा का बड़ा अकीदतमंद लगता था, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। बातिनी तौर पर वो अबू मुस्लिम खुरासानी ही का आदमी है। जवाब में परेशानी का इजहार करते हुए खाजिम बिन खुजैमा कहने लगा, ये बात है तो आओ खलीफा के पास चलते हैं, उसे इस सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं, फिर देखते हैं वो क्या फैसला देता है। मोहम्मद बिन अशत ने उससे इत्तेफाक किया था, लिहाजा सब अंबार के कसर की तरफ हो लिए थे। दरअसल अबू मुस्लिम खुरासानी के कत्ल के बाद बज़ाहिर तो खलीफा अबू जाफर मंसूर मुतमईन हो गया था, लेकिन अबू मुस्लिम खुरासानी के कत्ल के बाद मंसूर के लिए लगातार मुश्किलात का एक सिलसिला जारी हो गया था। सबसे पहले अबू मुस्लिम खुरासानी के हमराहियों में से एक मजूसी सालार फेरोज नामी, जो संबाद के नाम से मशहूर था, बगावत करने को उठा। वो मुसलमान होकर अबू मुस्लिम के लश्कर में शामिल था। अबू मुस्लिम के कत्ल के बाद उसने अबू मुस्लिम के खून का मुआवजा तलब करने के लिए खुरूज किया और शिमाल के कोहिस्तानी सिलसिले के लोगों ने उसका साथ दिया। संबाद ने निशापुर और रे शहर पर कब्जा करके उस तमाम मालो असबाब को जो अबू मुस्लिम हज के लिए रवाना होते वक्त रे और निशापुर में छोड़ गया था, कब्जा कर लिया। उसके साथ ही फेरोज संबाद ने लोगों के मालो असबाब को लूटा और उनको गिरफ्तार करके बांदी और गुलाम बनाया। इसके बाद वो मुर्तद हो गया और ऐलान किया कि मैं खाना काबा को मुनहदिम करने जाता हूँ। नौ मुस्लिम ईरानियों के लिए इस कदर तहरीक काफ़ी थी। उनमें जो लोग मजहब इस्लाम से वाकिफ ना हुए थे, ये देख कर के हमारी ही कौम और मुल्क का एक शख्स इस्लामी सल्तनत के खिलाफ उठा है, फौरन उसके शरीक हो गए। चुनाचे फिरोज संबाद की इस बगावत को ही फरू करने के लिए खलीफा अबू जाफर मंसूर ने एक लश्कर देकर जहूर बिन मुरार अजली को रवाना किया था। चुनाचे सिलाह मशवरा करने के बाद सब कसर में दाखिल हुए और अपनी आमद से अबू जाफर मंसूर को इत्तला दी। अबू जाफर मंसूर ने उन्हें फौरन बुला लिया था। जब सब मंसूर के सामने बैठ गए तब मोहम्मद बिन अशत ने मंसूर के पूछने पर अपने घर में कातिलों के पांव के निशान महफूज करने और फिर अपने साथी रूह बिन हातिम के उन्हीं निशानात के पीछे पीछे सराय की तरफ जाने वाले सराय के मालिक से गुफ्तगू और उसके जहूर बिन मुरार अजली से मुताल्लिक इंकिशाफात की सारी तफसील मंसूर से कह दी थी। ये तफसील जानकर अबू जाफर मंसूर कुछ देर संजीदा बैठा रहा। चेहरे पर गम और गुस्से के तासुरात नमूदार होते रहे। आंख के अंदर लम्हा बलम्हा इंतकाम की चिंगारियां तेज और शदीद होती चली गईं। यहाँ तक कि खाजिम बिन खुजैमा और मोहम्मद बिन अशद के साथियों का जायजा लिया, फिर गुस्से भरी आवाज में कहने लगा, ये जहूर बिन मुरार अजली ऐसा कर सकता है?
मैं उससे मुतालिक इस किस्म के फेले बद की तो उम्मीद भी नहीं रखता था। वो फिरोज संबाद की बगावत को फुरू करने के लिए गया है। अभी वो फिरोज संबाद के सामने भी नहीं गया होगा, खासा बड़ा लश्कर लेकर गया है। उसे वापस आने दो, उसके बाद इस मामले को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहले जहूर बिन मुरार से यह जानने की कोशिश करेंगे कि कातिल कौन थे, उनसे जहूर बिन मुरार का क्या ताल्लुक था, सराय में वो उनसे क्यों मिलता रहा, और अगर उसके कहने पर मोहम्मद बिन अशद की मां और बहन को कत्ल किया गया है तो फिर जुर्म साबित होने पर जहूर बिन मुरार को अंबार शहर के चौक पर खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जो लोग उसके साथ थे और बराह रास्त जुर्म में मुलव्वस हुए हैं, कहीं भी चले जाएं, अपने इस कबीह जुर्म की सजा से बच नहीं पाएंगे। अब मोहम्मद बिन अशद मेरे बेटे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये निशानदही हो चुकी है कि इस कत्ल का पहला कफल जहूर बिन मुरार की तरफ खुलता है। जब उस पर गिरफ्त की जाएगी तो जहूर बिन मुरार खुद बताएगा कि उसके अलावा उस कत्ल में कौन कौन मुलव्वस है। अभी बिल्कुल खामोश रहो, इसलिए कि जहूर बिन मुरार एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर फिरोज संबाद की बगावत को फुरू करने के लिए गया है। और अगर जहूर बिन मुरार को यह भिनक भी पड़ गई कि तुम्हारी मां और बहन के कत्ल में उसके मुलव्वस होने की खबर आम होती जा रही है, तो जहूर बिन मुरार अपने साथ जो लश्कर लेकर गया है उसकी कुव्वत के सहारे वो जो कदम उठा सकता है, अव्वल ये कि वो फिरोज संबाद के साथ मिल जाएगा। इस तरह जब दोनों मिलेंगे तो बागियों की ताकत और कुव्वत बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर फिरोज संबाद की बगावत कम करने के बाद उसे यह खबर मिलती है, तब वो फिरोज संबाद की तरह हमारे खिलाफ बगावत भी खड़ी कर सकता है। यहां तक कहने के बाद अबू जाफर मंसूर जब खामोश हुआ तब रूह बिन हातिम उसकी तरफ देखते हुए बोल उठा, आजकल उस्मान बिन नहीक अंबार शहर में कहीं दिखाई नहीं देता, हालांकि अबू मुस्लिम खुरासानी के कत्ल में वो हमारे साथ शामिल था। क्या आपने उसे किसी मुहिम पर भेजा है? जवाब में अबू जाफर मंसूर ने रूह बिन हातिम की तरफ देखा और कहने लगा, दरअसल जिस वक्त मैंने जहूर बिन मुरार को एक लश्कर देकर फिरोज संबाद की बगावत को फुरू करने के लिए रवाना किया था, उसी रोज उस्मान बिन नहीक मेरे पास आया था। कहने लगा कि वो फिरोज संबाद की बगावत को फुरू करने के लिए जहूर बिन मुरार के लश्कर में शामिल होना चाहता है, लिहाजा मैंने उसे ऐसा करने की इजाजत दे दी। इस बिना पर उस्मान भी जहूर बिन मुरार के लश्कर में शामिल होकर फिरोज संबाद की बगावत को फुरू करने के लिए जा चुका है। यहां तक कहने के बाद अबू जाफर मंसूर का जुस्तजू भरे अंदाज में थोड़ी देर तक रूह बिन हातिम की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, उस्मान बिन नहीक से मुतालिक तूने क्यों पूछा? इस पर मोहम्मद बिन अशद कहने लगा, अमीर बात यह है कि उस्मान बिन नहीक एक अरसे हमारे साथ काम करता रहा है। इससे पहले मुझे यह शक था कि बातनी तौर पर वो अबू मुस्लिम खुरासानी से मिला हुआ है, लेकिन जब उसने अबू मुस्लिम खुरासानी के कत्ल में हमारा साथ दिया तब मेरी वो गलत फहमी दूर हो गई। अमीर, अब चूंकि उस्मान बिन नहीक एक अरसे हमारे साथ रहा, लिहाजा मैं उसकी चाल ढाल, उसके दीगर उमूर से खूब वाकिफ हूँ। जिस रोज मोहम्मद बिन अशद की मां और बहन को कत्ल किया गया और मैंने मोहम्मद बिन अशद की हवेली में कातिलों के पांव के निशानात को महफूज किया, तो इन निशानात में उस्मान बिन नहीक के जूतों के निशानात भी थे। इसलिए कि मैं चूंकि उस्मान बिन नहीक के साथ रहा हूं और वो मेरे बेहतरीन साथियों में शामिल रहा है, मैं उसके उन सारे जूतों से वाकिफ हूं जो वो इस्तेमाल करता है। इस बात का जिक्र इससे पहले मैंने मोहम्मद बिन अशद या खाजिम बिन खुजैमा या अपने दीगर साथियों से नहीं किया, लेकिन इस सिलसिले में मुझे पक्का पुख्ता यकीन है कि जो निशानात वहां पाए गए थे उनमें उस्मान बिन नहीक के निशानात भी थे। गो मैंने उन निशानात को महफूज नहीं किया था क्योंकि मैं पहचान गया था कि वो उस्मान बिन नहीक के जूतों के निशानात हैं। इस बिना पर मैंने दूसरों के निशानात को महफूज किया और उन्हीं निशानात को लेकर मैं सराय तक पहुंचा था। ऐसी सूरत में मेरा दिल कहता है कि ये जहूर बिन मुरार और उस्मान बिन नहीक आपस में मिले हुए हैं। अबू जाफर मंसूर और ज्यादा ताव खा गया, गुस्से भरी आवाज में कहने लगा, अगर जहूर बिन मुरार और उस्मान बिन नहीक दोनों मिले हुए हैं और जुर्म साबित हो गया तो दोनों ही वाजिबुल कत्ल होंगे। अबू जाफर मंसूर कुछ देर खामोश रहकर कुछ सोचता रहा, फिर उसकी धीमी और सुस्त सी आवाज सुनाई दी, अगर उस्मान बिन नहीक बातनी तौर पर अबू मुस्लिम खुरासानी का आदमी है तो इसका मतलब है फिर जहूर बिन मुरार भी ऐसा ही है। इस मौके पर अबू जाफर मंसूर की तरफ देखते हुए मोहम्मद बिन अशद बोल उठा, अमीर, मैंने इससे पहले अपने भाई खाजिम बिन खुजैमा के अलावा अपने साथियों पर कई मरतबा इस बात का इजहार किया कि जहूर बिन मुरार हकीकतन अबू मुस्लिम खुरासानी का आदमी है, लेकिन अंबार शहर में रहते हुए उसने गैर जानिबदारी का लिबादा ओढ़ा हुआ है। मेरा दिल कहता है जबकि आपने उसे एक खासा बड़ा लश्कर मुहैया कर दिया है, वो जरूर बगावत खड़ी करने की कोशिश करेगा। इससे पहले मैंने आप पर जहूर बिन मुरार के अबू मुस्लिम के साथी होने का इंकिशाफ इसलिए नहीं किया था
کہ آپ یہ خیال کرتے کہ میں اس پر الزام تراشی کر رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ پر خود ثابت ہو جائے کہ جہور بن مرار حقیقتاً ابو مسلم خراسانی کا آدمی ہے۔ محمد بن اشد کے خاموش ہونے پر ابو منصور دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، جہور بن مرار ہی نہیں، ابھی ہمارے سامنے اور بہت سے لوگ آئیں گے جو حقیقتاً ابو مسلم خراسانی کے آدمی تھے اور ظاہری طور پر ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ اس وقت ان میں سے صرف ایک آدمی آیا ہوا ہے اور وہ فیروز سنباد ہے۔ اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جہور بن مرار اور فیروز سنباد اگر آپس میں ٹکراتے ہیں یا ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے خیال میں چند دن انتظار کر کے دیکھتے ہیں، پھر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ میں کل یہاں سے دریائے دجلہ کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی بار ادھر جا چکا ہوں۔ میں دریائے دجلہ کے کنارے سلطنت کا نیا دارالحکومت تعمیر کرنے سے متعلق سوچ رہا ہوں۔ جگہ کا انتخاب بھی میں کر چکا ہوں۔ اب میں کل یہاں سے روانہ ہونے کے بعد اس کام کو آخری شکل دوں گا۔ میرے بعد خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشد، تم سب اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوکس اور چوکنے رہنا۔ میں زیادہ دن وہاں نہیں رہوں گا، بس میں نے وہاں تعمیر کا کام شروع کروانا ہے اور اس کے بعد جب وہاں کچھ رہائش گاہیں مکمل ہو جائیں گی تو میں اپنا دارالحکومت خود انبار سے وہاں منتقل کر دوں گا اور باقی تعمیرات وہاں قیام کے دوران مکمل ہوتی رہیں گی۔ اپنے اس نئے دارالحکومت کا نام میں بغداد تجویز کر چکا ہوں۔ میرے خیال میں اب تم لوگ اٹھو اور آرام کرو۔ ابو منصور کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا محمد بن اشد اور خازم بن خزیمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انبار کے اس قصر سے نکل گئے تھے۔ جہاں تک بغداد شہر کا تعلق ہے تو اسے ابو جعفر منصور نے 145 ہجری بمطابق 762 عیسوی میں سرسانی گاؤں بغداد کی جگہ پر بسانا شروع کیا تھا اور اس کا نام مدینۃ السلام رکھا تھا۔ آج کل یہ عراق کا ایک مشہور شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ شہر دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ بغداد کے نام کے بارے میں مختلف خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا نام ایک بت بغ کے نام پر رکھا گیا، بعض کے نزدیک بغداد دراصل باغ داد سے، یعنی وہ باغ جہاں نوشیروان عادل مظلوموں کی دادرسی کرتا تھا، بعض کے نزدیک یہ ایک ارامی لفظ ہے جس کے معنی بھیڑوں کا باڑہ ہے۔ ابو جعفر منصور نے اس شہر کی تعمیر میں ایک بیان کے مطابق 1,80,00,000 دینار خرچ کیے تھے اور ایک بیان کے مطابق 10 کروڑ درہم خرچ کیے تھے۔ شروع زمانے میں بغداد ایک بڑا قلعہ سا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چاروں طرف ایک بڑی اور گہری خندق تھی۔ اس کے بعد اینٹوں کا ایک پشتہ اور پھر اس کی پہلی فصیل تھی۔ اس کے آگے کچی اینٹوں کی ایک فصیل تھی اور ہر 2 دروازوں کے درمیان 28 بڑے برج تھے اور ہر دروازے پر ایک قبہ بنا ہوا تھا جہاں سے سارا شہر نظر آتا تھا۔ اس کی فصیل کے بعد ایک چوڑا میدان تھا جس میں مکانات بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک تیسری سادہ سی دیوار تھی اور اس کے اندر یہ عمارات بنی ہوئی تھیں۔ قصر خلافت، جامع مسجد، متعدد دیوان، خلیفہ کی اولاد کے مکانات اور دوسری اہم عمارتیں شامل تھیں۔ شہر کو 2 شاہراہوں کے ذریعے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ شاہراہیں یکساں فاصلے رکھنے والے دروازوں سے آتی تھیں اور شہر میں ایک دوسرے کو قطع کرتی تھیں۔ شہر کے شمال مشرق میں باب خراسان کے مقابل جنوب مغرب میں باب البصرہ، شمال مشرق میں باب الشام، جنوب مشرق میں باب کوفہ تھا۔ اس طرح اندرونی حلقے میں جانے سے پہلے خندق کو پار کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد 5 دروازوں میں سے گزرنا پڑتا تھا، یعنی باہر کی دیوار کے 2 دروازے، 2 بڑی فصیلوں کے عظیم دروازے اور ایک اندرونی دیوار کا دروازہ۔ بغداد شہر میں منصور کے ہاتھوں باب ذہب کے نام سے جو محل تیار ہوا تھا، اس میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا اور پھاٹک کی تزئین طلائی کام سے ہوئی تھی۔ بغداد نے ترقی کی منازل بہت تیزی سے طے کی اور وہ قصر عمارات، تجارتی چہل پہل اور ثروت و آبادی میں بڑھتا چلا گیا۔ بغداد کی تعمیر میں ابو جعفر منصور کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن میں سے یحییٰ برمکی سر فہرست ہے۔ اس نے ایک شاندار محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بیٹے جعفر نے بغداد کے زیریں حصے میں ایک بڑا پرتکلف محل تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ ہارون الرشید کے بیٹے الامین نے قصر الخلد کے نام سے ایک محل تعمیر کروایا۔ ہارون رشید کی بیوی اور خلیفہ الامین کی والدہ ملکہ زبیدہ، اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک مسجد بنوائی۔ ایک اور شاندار مسجد شمال میں محلہ ام جعفر میں تعمیر کروائی۔
اسی ملکہ نے قصر الخلد کے قریب ایک محل قصر القرار کے نام سے تعمیر کرایا۔ بغداد کو شعراء نے فردوس ارضی بھی کہا ہے۔